Now this primary structure means when the seedling or seed get germinated and form a plantlet or young plant, and before entering into the secondary growth, whatever the structure present inside the plant body is the primary structure, and in that primary structure we are going to see the primary structure of monocotyledon and dicotyledon, stem, root and stem. So both these structures we have to see in this today's lecture. So as far as the primary structure of monocotyledon, if we take the transverse section of monocot root, I will tell you, if this is a stem and below the plane there is a adventitious roots. In monocots always roots are adventitious, and in dicots the roots are taproot system. So in this adventitious root, if we take the transverse section, and from that when we cut a triangle, that triangle will show the very most outer portion, that is of epidermis, then which is get followed by the other tissues, will be Wilhelmine cells or will be exodermis, then after cortex. So this is the epidermis, and below that there is a cortex, and once again at the center there is a vascular region or vascular tissue. Okay, so likewise structure is there. Out of that, here is the enlarged transverse section, and it shows structure as epidermis at outer most part layer element of the section. Then there is a cortex. So this cortex is comprises of this area, and below that there is a vascular region, vascular tissue. So likewise, mainly 3 zones are there, and in that very outermost is the epidermis. So regarding or about the epidermis, it is composed of closely packed elongated cells that are covered by a distinct circle. These cells are elongated and packedly arranged. They are compactly arranged, touching to each other. These are the living cells because it has conspicuous nucleus and cytoplasm, and at the outer surface there may be cuticle. In some cases, and in aerial root of maize, banyan, means Ficus bengalensis ज्याला आपण वड म्हणतो, and many orchids, orchids सगळ्यांना माहित आहेत, they have a several layered protective tissue called the Wilhelmine tissue. So in maize, you might have seen, supposed to be, this is maize stem. So from here there are some roots, you might have seen beside this stem, and adventitious roots are here, but beside that there is some prop roots, therefore extra support. So this root, or you know, the Ficus bengalensis म्हणजे वडाचं झाड तुम्हाला माहित आहे. So in these branches, ज्याला आपण पारंब्या म्हणतो, पिंपरण, वड, या बाबतीत तुम्ही उंबर असेल किंवा नांदरुकाचं झाड माहित असेल, यांना पारंब्या फुटतात
किंवा जे ऑर्किड्स असतात, स्टेम वरती जे ऑर्किड्स असेल त्या ऑर्किड्सला दोन प्रकारचे रूट्स असतात. एक फांदीला पकडून ठेवणारे, त्याला आपण क्लिंगिंग रूट्स म्हणतो, आणि दुसरी एरियल रूट्स. तर या एरियल रूट्स मध्ये, या प्रॉप रूट्स मध्ये किंवा या एरियल रूट्स मध्ये काही सेल्स नॉन लिव्हिंग सेल्स असतात आणि त्या नॉन लिव्हिंग सेल्स थिक वॉल्ड असतात, प्रोटेक्टिव्ह काम करतात, आणि त्यालाच विलॅमेन सेल असं म्हणतात. यू गॉट? So like these Wilhelmine cells are there, and they are hygroscopic, means they are having the capability, properties of absorbing moisture from the atmosphere, from the air, from the surrounding. तुम्ही बऱ्याच वेळा केमिस्ट्री मधल्या काही पावडर्स पाहिले असतील की त्या हवाबंद ठेवाव्या लागतात, पॅक करून ठेवाव्या लागतात. त्या उघड्यावर ठेवल्यात तर त्या ओलसर बनतात. आपल्याकडे एक टर्म आहे, बऱ्याच वेळा त्या गृहिणी टर्म वापरतात की सादळ नाही, म्हणजे पापड असेल तर ते पॅक करून ठेवतात, उघड्यावर ठेवलं तर ते सादळलं असं म्हणतात. म्हणजे ते कडक न राहता त्यामध्ये मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब केलं जातं आणि मग त्या स्मूथ होतात. किंवा मॉइश्चर शोषून घेतलं तर बरोबर त्याबरोबर मग काही फंगल स्पोर्स येतील, मग परत तिथे बुरशी वाढणार. या सगळ्या गोष्टीसाठी ते हवाबंद डब्यामध्ये ठेवतात. तर ती पाणी शोषून घेण्याची जी प्रॉपर्टी लक्षण आहेत त्याला हायग्रोस्कोपिक म्हणतात. अँड दीज विलॅमेन सेल्स आर हायग्रोस्कोपिक, दॅट्स वाय दे ऍब्सॉर्ब the moisture from the air or from the surrounding. Then below the Wilhelmine cells there is the exodermal cells. So below the Wilhelmine there is a single layer of exodermal cells. This is called as exodermis. I think you might have able to see the layer. So where is the Wilhelmine cells? It will be just below the epidermis and above the exodermis, means it between exodermis and endodermis, epidermis. Now about the cortex. The cortex, it lies next to the epidermis and it consists of several layers of thin walled cells that encloses intercellular space. So if we observe minutely, so we'll find here there are the air spaces, here are the air cavities in between the cells. So these thin walled cells have, being a circular, obviously there will be some gap, some region, some spaces, and it will have that gaps or that air spaces, that is called as intercellular space. In maturity, roots of maize, some layers of cortex below the epidermis are made up of thick walled cells. कॉर्टेक्स मधलेच पण एपिडर्मीच्या खालचे काही सेलची लेअर थिक बनतात. आताच आपण पाहिले, दीज आर ऑफन कॉल्ड एक्झोडर्मल लेअर. दिस इज ऑफन कॉल्ड एक्झोडर्मल लेयर्स बिकॉज they develop suberized secondary walls, but then also they have living contents. जरी त्याच्यावरती सुबेराइज थिकनिंग असला तरी पण ते लिव्हिंग थिकनिंग आहे. दिस इज अबाउट द एक्झोडर्मिस. नाउ below the cortex there is endodermis. It is innermost layer of cortex and is
characterized by the presence of Casparian strip. Try to understand this Casparian strip. लक्षात राहिलं तर ठेवा, हे फार गुंतागुंतीचा प्रॉब्लेम नाही, पण लक्षात राहिलं तर ठेवा. In most of the monocots, the examples maize or other cases, the radial and the inner walls are extremely thick as compared to the outer walls, and here and there some cells of the endodermis remain thin walled and are called passive cells. So in this endodermis, some Casparian strips are there, and some cells from the endodermis, it becomes very, very thin layered, and they form a passive cells. This is about the some distinguishing cells or characters from the primary monocot root. You may see how the Casparian cells are there. सेकंद, ठीक आहे, मी नंतर तुम्हाला दाखवतो फिगर, किंवा आपल्याला फास्ट पुढे जावं लागेल. इथं आता ज्याचा आपण उल्लेख केला त्या कॅस्पेरियन सेल्स अशा इथं आहेत बघा, किंवा तो सेक्शन मोठा करून पाहिला ते लाल रंगाच्या ज्या सगळ्या दिसतात ना त्या स्ट्रीप आहेत, ते कॅस्पेरियन स्ट्रीप आहेत, त्या रॅडियल रिजन मध्ये असतात. म्हणजे आपण डायग्रामॅटिक सेक्शन पाहिला तर बाहेरच्या बाजूला एंडोडर्मिस, हे त्याच्यावरती क्युटिकल, त्याच्यात कॉर्टेक्सचे अनेक लेयर असतील, त्याच्यात हा एंडोडर्मिस आता आपण जो पाहतो, त्या एंडोडर्मिसच्या दरम्यान दोन सेलच्या मधून हा कॅस्पेरियन स्ट्रीप असते, त्याबद्दल आपण पाहतो. त्याच्या आत मग परत व्हॅस्क्युलर टिश्यू असतात. आणि मग आपण जे पाहिलं विलॅमिन सेल्स, ते एक्झोडर्मिसच्या बाहेर आणि एपिडर्मिसच्या आत इथं विलॅमिन सेल्स असतात, आणि ह्या हायग्रोस्कोपिक आहेत, ते वातावरणातील आर्द्रता शोषून घेतात आणि ओलसर राहतात. सो दिस इज अबाउट द कॅस्पेरियन सेल अँड द विलॅमिन सेल्स. ओके, so this endodermis is innermost layer of cortex, and it possesses Casparian cells, and also it has a thin walled cells which is called as passive cells. या passive cells चा उपयोग किंवा काम काय असतं, तर आपण आता कन्सिडर केला असेल की आपण पाहत आहोत तो हा सर्क्युलर एरिया पाहतोय, हे सिलेंडर असंच मुळाच्या टोकापासून ते फांदीला जोडेपर्यंत. तर या आतल्या भागातलं जे कंटेंट आहे ते बाहेर पाठवायचं असेल किंवा बाहेर आतलं घ्यायचं असेल तर ह्या पॅसेज सेल्स मार्फत जातं, ह्या पॅसेज सेल्स मार्फत, किंवा त्याला मोटर सेल्स काय जण म्हणतात. ठीक आहे, सो लाईकवाईज दिस अरेंजमेंट इज देअर. नाउ देयर इज अ पेरिसायकल. इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेअर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स. ही जी पेरिसायकल आहे ना, ही खूप थिन लेअरची असते आणि एकाच सेल्स न बनलेली अशी एंडोडर्मिसच्या पूर्ण गोलाकृती असते. पण आतापर्यंत आपल्याला कुठल्याही मायक्रोस्कोप मध्ये पाहता येत नाही आणि एकमेकापासून वेगळे करता येत नाही. त्याला खूप स्पेशलाइज्ड सोफिस्टिकेटेड मायक्रोस्कोप लागतात की ज्याला आपण SEM म्हणतो. ओके, त्याच मायक्रोस्कोपने दिसू शकते, पण तिथं पेरिसायकलची एक अखंड लेअर असते. In maize, it may be made up of 2 or more layers. Generally, it is 1 layer, but sometimes in the maize or in other cases, it is. But in Smilex, it is made up of 3 to 5 layers of thick walled cells. Smilex नावाचा एक वेल आहे मोनोकॉटचा, की त्यामध्ये 3 ते 5 लेयर मध्ये पेरिसायकल असते. ही पेरिसायकल. In monocots, pericycle gives rise to lateral root primordia. आपण पाठीमाग प्रायमोर्डिया शिकलोय, ज्याच्यापासून जो अवयव तयार होतो त्याच्या पूर्वीच्या सेल्सना, पूर्वज सेल्सना प्रायमोर्डिया म्हणतात.
तर ज्याच्यापासून रूट तयार होते त्या रूट प्रायमोर्डिया, आणि ही पेरिसायकल रूट प्रायमोर्डियाला जन्म देते. दिस इज अबाउट. यातल्या सोप्या सोप्या गोष्टी जेवढ्या तुम्हाला वाटतात ना तेवढ्या 3-3, 4-4 लक्षात ठेवा. देन व्हॅस्क्युलर टिश्यू. आता एंडोडर्मिसच्या आतला जो भाग आहे, एंडोडर्मिस आणि पेरिसायकल जवळपास एकसारखंच, त्याच्या आतला जो भाग आहे तो व्हॅस्क्युलर टिश्यू. सो व्हॅस्क्युलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ separate patches of xylem and phloem. The word is used, that is the patches. And the separate patches तुम्ही आतापर्यंत पाहिलं असेल तर ते व्हॅस्क्युलर बंडल्स हे स्टेम मध्ये असतात, त्याचा इथं संबंध नाही. मधून कॅम्बियम, बाहेरच्या बाजूला फ्लोएम आणि आतल्या बाजूला झायलेम, असं काही स्ट्रक्चर असेल तर हे व्हॅस्क्युलर बंडलचा इथं संबंध नाही, ते स्टेम मध्ये असते, ते डायकॉटच्या. इथं जे आहेत त्यांचे पॅचेस आहेत. म्हणजे आपल्याला जर असं पाहिजे झालं तर इथं झायलम पॅचेस असेल, आणि त्याच्या दुसऱ्या बाजूला किंवा त्याच्या अल्टरनेट दोन्हींच्या मध्ये इथं फ्लोएम पॅचेस असं काहीतरी स्ट्रक्चर असेल. सो देर आर सेपरेट patches of xylem and phloem. You got? They alternate with each other. They are alternate with each other. The number of xylem and phloem bundles varies in different plants. यांचा नंबर हे किती असतील संख्येनं, याचा नंबर हा बदलत राहतो स्पेशीज नुसार. इट इज जनरली पॉलीआर्च. पॉलीचा अर्थ मेनी. दे आर पॉलीआर्च. बट इन मेज देर आर 15 to 30 फ्लोएम अँड झायलेम बंडल्स. संख्या साधारण 15 ते 30 पर्यंत मेज मध्ये असते. आपण टिपिकल स्ट्रक्चर पाहतो म्हणून आपण प्रामुख्याने मेजचाच विचार करणार. The monocots do not have diarch and triarch conditions. पॉलीआर्च जसे आहेत तसे उरलेल्या कंडिशन आहेत. डायआर्च, ट्रायआर्च, टेट्रार्च या कंडिशन्स मोनोकॉट्स मध्ये सापडत नाहीत. द पीथ इज जनरली प्रेझेंट अँड इज वाइड अँड वेल डेव्हलप्ड. हा जो सेंट्रलचा एरिया रिजन आहे तो पीथ. So see once again, in the endodermis there are the patches of phloem and xylem. Okay, so these are the xylem, and in between these two xylem there is a phloem. Here is the phloem. In between these two xylem, and such patches varies from species to species. In maize we have seen it ranges from 15 to 30, but they are the polyarch. And diarch and triarch condition is not there. And here this pith is at the center. It is a thin walled, and obviously it is made up of parenchymatous. Sometimes it may be sclerenchymatous, but generally this one is the parenchymatous. And xylem strands that are the exarch. This protoxylem is outer and metaxylem towards the inner side. This exarch condition is, proto means young xylem, meta means mature xylem. So this protoxylem, this one is at the outer side. You can see this protoxylem, its location is at the outer side here, and this metaxylem, it is inner to the protoxylem, means towards the center, towards the inner side. This is the difference between proto and metaxylem. So metaxylem means तुम्ही तुमची काही खून असेल तर लक्षात ठेवू शकता, किंवा सरळ टर्म वापरा. मेटा म्हणजे मॅच्युअर किंवा मेटा म्हणजे म्हातारा. प्रोटो मीन्स
प्रीमॅच्युअर किंवा प्रोटो मीन्स पोऱ्याला म्हणजे लहान. तर हा लहान झायलेम आहे, हा मोठा झायलेम किंवा अगोदर तयार झालेला झायलेम. मेटाझायलम मध्ये मोठ्या वेसल्स असतात. इथे पाहतोय आपण. The protoxylem elements have smaller diameter and the walls have annular, spiral, reticulate and scalariform thicknings. महत्वाचं काय ठेवायचं की याच्यामधला वेसलचा डायमीटर आहे तो स्मॉल आहे आणि मेटामध्ये मात्र तो डायमीटर आहे तो लार्ज आहे. That is main difference between proto and meta. The number of protoxylem elements is more than one and form the outer ring of xylem alternating with the protophyllum elements. एकमेकांपेक्षा खूप मोठे असतात. Metaxylem vessels occur towards the inner side and have larger diameter. आतल्या बाजूला असतात आणि त्याचा खूप मोठा डायमीटर आहे हे आपण इथे पाहतोय. So this is regarding the primary structure of root. So what we have to write as far as the question is concerned, पहिल्यांदा TS of root ही फिगर आपल्याला काढणं गरजेचं आहे. त्यात हे सगळे लेबल्स दाखवणं, हे सगळे आणि त्या लेबलचं परत एक्सप्लेनेशन देणं एपिडर्मिस पासून. मग पहिला रिजन आहे तो एपिडर्मिस, दुसरा रिजन आहे तो कॉर्टेक्स आणि तिसरा आहे तो वॅस्क्युलर रिजन. तर त्यातलं पहिलं एपिडर्मिस डिस्क्राइब करायचं. एपिडर्मिस मध्ये आपला उल्लेख असेल तो विलॅमिन सेलचा सुद्धा. एक्झोडर्मिस त्याच्या खालीच येते. परत कॉर्टेक्स मध्ये एक्झोडर्मिस पासून सुरुवात होते. ह्या सगळ्या पॅरेन्कायमॅटल सेल्स इंटरसेल्युलर स्पेसेस असतात. थिन वॉल्ड आहेत, लिव्हिंग सेल्स आहेत, न्यूक्लियस असतो, सायटोप्लाझम असतो वगैरे वगैरे. आणि त्यानंतर एंडोडर्मिस, पेरिसायकल आणि नंतर त्याच्या ज्या सगळ्या कंडिशन्स आहेत त्या इथं या पद्धतीने आपल्याला हे पूर्ण करावं लागेल. हा जो झायलेम आहे तो किती एलिमेंट्स बनलाय तुम्हाला माहित आहे आणि फ्लोएम किती एलिमेंट्स बनलाय ते माहित आहे. त्यापैकी फ्लोएम एलिमेंट्स मध्ये फक्त शिव ट्यूब्स, कंपॅनियन सेल्स आणि फ्लोएम पॅरेन्कायमा एवढेच असतात. आणि मगाशी म्हटलं होतं की पॅरेन्कायमा हा पीथ हा पॅरेन्कायमॅटस टिश्यूने बनलेला असतो आणि बऱ्याच वेळा त्यामध्ये कंजंक्टिव्ह टिश्यू असतात. म्हणजे झायलेम, फ्लोएम आणि पीथ सोडून ज्या टिश्यू असतात त्या कंजंक्टिव्ह टिश्यू त्या कधी कधी पॅरेन्कायमॅटस किंवा स्क्लेरेनकायमॅटस मध्ये पण, ह्या मेज मध्ये स्क्लेरेनकायमॅटस न बनलेले असतात. सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडॉन रूट. ठीक आहे, तुमची काही शंका अडचण असेल तर विचारू शकता.